So I will talk in Malayalam and English also. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. So from the lower classes itself, we know what is periodic table and what is its importance. So that is the arrangement of elements and I asked you to view it as a universal viewpoint. Periodic table is the classification of all atoms present in the universe. Okay, classification of all atoms present in the universe. There are nothing other in the universe as far as we know. So according to our knowledge, these are the elements, atoms present in the universe. Okay, so they have classified according to their common properties. So we say that it is the electronic configuration. According to electronic configuration, I asked you one question yesterday that if somebody claims that he found or he or she found a new material or new atom, how we can make sure that that claim is true or false? That was the question. If you find somebody claims that they found a new atom or even new molecule or new material, how you can claim that, how you can make sure that that claim is true? So somebody, you can answer that question. If you found the answer, you can answer that question. Anybody please answer the question? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. കണ്ടുപിടിച്ച ഉത്തരം സാർ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഒക്കെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എലമെന്റൽ അനാലിസിസിന്? അത് one major method is you analyze that is the answer, spectrum of that atom or molecule or material. Okay, so you analyze the spectrum of that sample or material. Okay, so only through spectroscopic study. There are other methods also, but one of the major method is you find the spectrum of the atom. Okay, so from that spectrum you can identify that whether it is a new one or an existing old one. So what is the spectrum? What is special with the spectrum? That is the next question. So what is special with the spectrum? Do you know spectrum? Unique. I think you have already seen the spectrum of have you seen any spectrum? Yes, the answer is correct. That is unique. I think others told that answer is spectrum is unique. So have you seen any spectrum?
ഹൈഡ്രജന്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Have you seen നോ നോ any നോ spectrum? കണ്ടിട്ട്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്പെക്ട്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല സാർ. എന്നാ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. You have seen. One spectrum is that you have commonly two spectrum you are commonly seeing or observing is, one is that of Mercury. Mercury spectrum usually you do at physics laboratory. Mercury spectrum, then sodium spectrum. These are the two common spectra you usually do experiment in laboratories. Okay, so you have already seen that Mercury or Mercury spectra, which is usually pure white light spectra, or we call it as Vibgyor, violet indigo, like that, Vibgyor spectra. And sodium spectra also is known to you. Sodium, actually it consists sodium D lines, is known as sodium D lines, 5890 and 5896 angstrom, and average is 5893 angstrom. So that is sodium spectrum. So how I think you know now it is clear how to produce a spectrum. Now how you are viewing that spectrum, that is important. Do you thought any time how you are producing that spectrum? എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത്? എങ്ങനെയാ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവണേ പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും? മെർക്കുറി സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവണേ? നിങ്ങൾ ലാബിൽ എങ്ങനെയാ മെർക്കുറി സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവണേ എന്ന് പറയൂ. By the excitation of electrons. Which electron? Any electron. Electron? Where is that electron? From free higher electron? from a lower level to higher level. Where is it? Free electron? Free electron അതറിയില്ല സാർ. Yes sir, outermost shell electrons. ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ല നമ്മൾ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ ഔട്ടർ ഏരിയയിൽ മാത്രം റിസൾട്ടുകൾ മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ഒബ്സർവേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് പവർ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പ് ആവണം. ഫണ്ടമെന്റൽ റീസൺ തൊട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും വൈ വെൻ വേർ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എപ്പോഴും നമുക്കൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വെറുതെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ റീഡിങ് എടുത്ത് പോവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അതിന്റെ റൂട്ട് തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് തുടങ്ങണേ തൊട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിക്കണം. ആ ആലോചനയാണ് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാക്കണതും ഈ സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കണതും. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെറുതെ വരില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഇതില് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചോദിക്കുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ വരുന്നു. മെർക്കുറി സ്പെക്ട്രത്തെ പറ്റി പറയാം. മെർക്കുറി ബൾബ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. മെർക്കുറി ബൾബ് അല്ലെ, സാധാരണ ഒരു ബൾബ് പോലത്തെ ഒരു ബൾബാണ്. അതിൽ നമ്മൾ മെർക്കുറി വേപ്പർ ഫില്ല് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മെർക്കുറി. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ LED ലൈറ്റുകളൊക്കെ വന്നത്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മെർക്കുറി സോഡിയം ലാമ്പുകളൊക്കെയാണ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ മെർക്കുറി ലാമ്പിലുള്ളത് മെർക്കുറി വേപ്പർ ആണ്. മെർക്കുറി അറിയാലോ, മെർക്കുറി നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. മെർക്കുറി വേപ്പർ ആണ് അതിലുള്ളത്. അപ്പൊ മെർക്കുറി വേപ്പറിൽ മെർക്കുറി ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ വേപ്പർ കുറച്ച് ഹീറ്റ് ഒക്കെ ആവണം. നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ഉള്ളിൽ ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട് ബൾബിന്റെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെർക്കുറി ആറ്റംസിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സംശയം പറയരുത്. അത് മെർക്കുറി ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ.
മെർക്കുറി ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇലക്ട്രോൺ, ഞാൻ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ അല്ല. മെർക്കുറി ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ആവുകയും അത് ഡി എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി അത് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ആറ്റത്തിനും ഇത് ഏത് ആറ്റത്തിനും പോസിബിൾ ആണ്. ഏത് ആറ്റത്തിനും നമുക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പല രീതി ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല, ഹീറ്റ് കൊടുത്താലും മതി. ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഫിലമെന്റിൽ കൂടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ആറ്റത്തിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആറ്റത്തിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റം എക്സൈറ്റഡ് ആവും. ആറ്റം എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമാണ്? ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ലോവർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഹയർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകും. അതായത് അതിന്റെ എനർജി ലെവല് എനർജി കൂടും. എനർജി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? നാച്ചുറലി ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആരോടോ ഒന്നും ചോദിക്കൊന്നുമില്ല. അത് രണ്ടു തരം എമിഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്പോണ്ടേനിയസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഉണ്ട്. ലേസറിലൊക്കെ കാണുന്നത് അത് വേറെ കണ്ടീഷനാണ്. എല്ലാ മാറ്റവും എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലേക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയും അത് നാച്ചുറലി വിത്തിൻ 10⁻⁻⁸ സെക്കൻഡിൽ അത് ഡി എക്സൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അധികം നേരം അതിലിരിക്കില്ല. ഉടനെ ആള് എനർജി എക്സസ് എനർജി ഉടനെ അത് പുറത്തേക്ക് കളയും. ആറ്റത്തിന് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഉടനെ അത് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വരും. ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ആറ്റത്തില് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ പറ്റി ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓൾവേസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ബിഹേവിയർ ആണ് ആറ്റത്തിന്റെ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ന്യൂക്ലിയറിന്റെ ബിഹേവിയർ, ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ബിഹേവിയർ, ന്യൂക്ലിയോൺസിന്റെ ബിഹേവിയർ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുക. ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിക്കുക. അപ്പൊ നോർമലി ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആറ്റം എക്സൈറ്റഡ് ആയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റഡ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ എനർജി കിട്ടിയാലും ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റഡ് ആവും. കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ അത് ഡി എക്സൈറ്റഡ് ആവും. അപ്പൊ അത് ആ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി, ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി അത് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ റേഡിയേഷൻ വിസിബിൾ റേഞ്ചിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ അസൈൻമെന്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ അസൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ അസൈൻമെന്റ് ഇതാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടല്ലോ, ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. അപ്പൊ ആ ഓരോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തില് നമുക്കറിയാം പലതരം റേഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല. അതിലൊരു വളരെ ചെറിയ റേഞ്ച് ആണ് വിസിബിൾ റേഞ്ച്. അതായത് നമുക്ക് കാണാം, മനുഷ്യന് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ഒരു ചെറിയ വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല. ഒരു 4000 ആങ്സ്ട്രോം തുടങ്ങി ഒരു 8000 ആങ്സ്ട്രോം വരെ വിസിബിൾ റേഞ്ച് ആണ്. അതിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വിസിബിൾ അല്ല. നമ്മുടെ ഐ അതിന് സെൻസ് ചെയ്യില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ ഒന്നും നമ്മുടെ ഐ സെൻസ് ചെയ്യില്ല. ഐക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ റേഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഐ സെൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ഓഡിയോയ്ക്കുണ്ട്. ഓഡിയോ 20 ഹെർട്സ് ടു 20 കിലോ ഹെർട്സിന്റെ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ കേൾക്കില്ല. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ശക്തിയില്ല. നമ്മുടെ സെൻസർ ഓഡിയോ സെൻസ് ചെയ്യില്ല, ചെവി. ഓക്കെ, അതുപോലെ കണ്ണിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ റേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ അസൈൻമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തില് ഓരോ റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, റേഡിയോ വേവ്സ്. നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓഡിയോ എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്തിടാ. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഓഡിയോ ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി. അതായത് നിങ്ങൾ വീട്ടുകാർ സംസാരിക്കണൊക്കെ ഇവിടെ കേൾക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിലെ ഓരോ റേഞ്ച്, ഇപ്പൊ റേഡിയോ വേവ്സ്, എങ്ങനെയാ റേഡിയോ വേവ്സ് ഉണ്ടാവണേ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? റേഡിയോ വേവ്സ് ഉണ്ടാവണത് എങ്ങനെയാ?
റേഡിയേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സെർച്ച് ചെയ്യണ്ട, അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരും അങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നെറ്റും സെർച്ച് ചെയ്യണ്ട. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ അറിയണം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും നന്നായി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയണം. ഒരു മിനിറ്റ്.